کرنے کے لیے, لیکن اگر میرا مالک نماز پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو تھوڑی دیر تک رکنا پڑے گا, اور نماز سے وہ فارغ ہو گئے ہوں گے تو آپ سلام کریے گا, میرے مالک جواب دیں گے, پھر آپ کے آنے کا مقصد پوچھیں گے, آپ جائیے. وہ جوان آگے بڑھا, قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے جب جھوپڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ مالک باغ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آہٹ محسوس ہوئی کہ مالک نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کون آ رہا ہے. تب تک جوان نے کہا السلام علیکم. مالک نے سلام کا جواب دیا. جوان کو مالک نے بیٹھایا, کہو کون ہو, کہاں سے آئے ہو. جوان نے اپنے نام کو بتایا, اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. حضور یہ آپ کا باغ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے باغ کے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے یا کسی بھی ہوا کے جھونکے سے دریا کی سطح میں بہتا ہوا جا رہا تھا. میں روزہ سے تھا, میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا, اور کہیں تو باغ نہیں ہے سیب کا, اسی طرف سے سیب جا رہا تھا اور اسی سمت آپ کا باغ پایا جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ہی باغ کا سیب تھا. مالک نے کہا تو کہا مجھے معاف کر دیجئے. کہا آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے, آپ نے بغیر میری اجازت کے میرے درخت کے پھل کو کھا لیا ہے, میں معاف نہیں کروں گا. آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جوان کی. میرے مالک آپ معاف کر دو, آپ معاف کر دو, آپ جو شرط لگاؤ مجھے معافی کا پروانہ دے دو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. دیکھو نگاہ مالک کی دیکھ رہی ہے کہ آنے والا جوان یوں ہی نہیں آیا ہے, آنے والا جوان قلب کی صفائی لے کر کے آیا ہے, آنے والا جوان دل کا پاکیزہ ماحول لے کر آیا ہے, آنے والا جوان اسلامی کردار و قانون کا پیکر بن کر کے آیا ہے, آنے والے جوان نے یہ معافی کا لفظ جو رکھا ہے کہ ایک پھل کھا لینے پر مجھ کو معاف کر دیا جائے, یہ اپنی زندگی کا کوئی اور عروج تلاش رہا ہے, اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد تلاش رہا ہے. آنے والا جوان یوں ہی نہیں ہے. مالک نے چھیڑ دیا, نہیں جوان تمہیں معافی کا پروانہ نہیں دیا جائے گا. جوان بیٹھ جاتا ہے, جب تک آپ معاف نہیں کریں گے یہ در نہیں چھوڑوں گا. کہا تو معافی لینا چاہتے ہو, ایک شرط منظور کر لو. کہا بتائیے. وہ شرط آپ کی مجھے منظور ہے مگر آپ معاف کر دیں. کہا شرط یہ ہے کہ ہمارے باغ کی دیکھ بھال تمہیں 12 برس تک یا 6 برس تک یا 6 مہینہ تک, کئی روایتیں ہیں, اتنی مدت تک تمہیں ہمارے باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. مالک کی بات کو سن کر کے جوان نے تھوڑی دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا آپ میری خطا معاف کرنے کا وعدہ کریں, میں باغ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر کہا جاؤ مزدوروں کے ساتھ لگ جاؤ. جوان اٹھ جاتا ہے, مزدوروں کے ساتھ کام میں لگ جاتا ہے. لیکن اس مزدور کا حال عجیب ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو مالک کے سامنے, مالک کے ساتھ کبھی کبھی یہ جوان نماز جماعت سے پڑھتا ہے. نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی ہے. مالک نے دیکھ لیا صبح کو اور شام کو, اور پہچان لیا کہ یہ نوجوان بہت اچھا نوجوان ہے, یہ دل کا صاف و شفاف آئینہ لے کر کے آیا ہے. مالک نے ایک روز کہا جوان کہا, ہاں. کہا کسی درخت کا پھل لے آؤ. جوان نے ایک درخت کا پھل توڑ کر کے دیا, جیسے مالک نے لیا ترش تھا زمین پر رکھ دیا. دوسرے درخت کا پھل پیش کیا, وہ بھی کھٹا تھا زمین پر رکھ دیا. تیسرے درخت کا پھل پیش کیا, زمین پر رکھ دیا. آپ نے فرمایا ابھی آپ کو معلوم نہیں, آپ اتنے دن سے رہ رہے ہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے, کس درخت کا پھل کڑوا ہے. عرض کرتے ہیں حضور ایک پھل بغیر اجازت کے کھا لیا تھا تو اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں. آپ کے باغ کی خدمت کے لیے میں نے وعدہ کیا ہے, آپ نے اجازت نہیں دی تھی, اسی تاریخ سے میں نے آپ کے درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے. مالک کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں. جوان تمہارے لیے اجازت ہے, جس بھی درخت کا پھل چاہو کھاتے رہو. جوان پھر اپنے کام میں لگ گئے. مدت پوری ہو جاتی ہے مگر جوان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے مدت پوری ہونے پر اپنے معافی کا پروانہ لینے مالک کے پاس جاؤں. وہ دیکھ رہے ہیں مالک بھی بڑا باوقار ہے, ہر دم قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے, ہر دم وظائف میں لگے رہتے ہیں, رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اتنا مقدس خوبصورت اور ایسا عابد و زاہد شیخ تو ہمیں دکھائی نہیں دیا. جوان بھی اس لحاظ سے کچھ نہیں کہہ سکا. ایک روز خود شیخ نے بلایا, اے جوان ادھر آؤ. ہاں میرے شیخ کیا بات ہے؟ جوان تیری مدت تو پوری ہو گئی ہے, تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں رہے ہو کہ تمہاری غلطی معاف کی جائے؟ جوان نے عرض کیا حضور آپ کے تقدس اور آپ کے عابدانہ زاہدہ زندگی کو دیکھ کر کے میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ شیخ کسی دن خود کرم فرمائیں گے اور مجھے فرصت مل جائے گی, میری خطا معاف کر دی جائے گی. کہا بیٹا تمہیں فرصت تو ضرور مل جاتی اور تمہاری خطا تو ضرور میں معاف کر دیتا, لیکن ایک شرط تمہیں اور پوری
करनी पड़ेगी, तब वो तुम्हारी खता माफ होगी, बकिया तुम्हारी खता की माफी का कोई सवाल नहीं उठता। जवान ताज्जुब में पड़ जाता है, इतने दिन तक मैं आपके बाग की रखवाली करता रहा, आप अब दूसरी शर्त रख रहे हैं। कहा हाँ बेटा दूसरी शर्त है, मगर उसमें मुद्दत नहीं लगेगी, तुम इकरार करो कि वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, वो शर्त मैं तुम्हारे सामने पेश कर देता हूँ। कहा हुजूर आप मेरी खता माफ करें, वो शर्त भी मैं मानता हूँ, बताइए कौन सी शर्त है। आपने फरमाया बेटा मेरे पास एक बच्ची है, वो दोनों आंखों की अंधी है, वो जबान की गूंगी है, वो दोनों कानों की बहरी है, वो हाथ की लूली है, वो दोनों पैरों की लंगड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ते निकाह मैं अपनी उस बच्ची से कर दूं। जवान थोड़ी देर तक सोचता रहा। आप जरा अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचें, आज का जवान अगर ऐसी शादी करने के लिए कोई कह दे कि तुम्हारी दुल्हन ऐसी लाई जा रही है जो दोनों कानों की बहरी है, आंख की अंधी है, वो इनकार कर देगा, नहीं मुझे ऐसी दुल्हन की जरूरत क्या है जिसकी किफालत मुझे इस अंदाज से करनी पड़े, जिसकी देखभाल मुझे इस अंदाज से करनी पड़े। नहीं नहीं, लेकिन जवान के तकद्दुस को जरा देखिए, बगैर इजाजत के एक फल खाया है जवान, उस फल की माफी के लिए जवान इस शर्त को भी मंजूर कर लिया। हुजूर मुझे ये शर्त भी मंजूर है, मेरी खता माफ की जाए। आपने फरमाया बेटा ठीक है, मजलिस बुलाई जाती है और मजलिस में शेख ने अपनी बेटी का रिश्ते निकाह जवान के साथ मुंसलिक फरमा दिया। अब शेख ने इरशाद फरमाया बेटा अब आज से इस बाग के मालिक तुम हो, ये महल तुम्हारे लिए है और इस महल में मेरी बेटी के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। शेख ने सारी बातें बता दी, जाओ तुम इस महल में, अब ये मकान सब तुम्हारे लिए है, मैं तो अल्लाह की इबादत में लगा हूँ। जवान आगे बढ़े और महल पर गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, आपकी निगाह पड़ी, जवान देख रहा है कि एक हसीन खूबसूरत जमीला और शकीला खातून ने बढ़ करके दरवाजा खोला है, मुझे सलाम किया है। जवान की निगाहें झुक गई। जवान सोचने लगा कि मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी बीवी दोनों आंखों की अंधी है, मगर ये तो देख रही है, तुम्हारी बीवी दोनों कानों की बहरी है, मगर ये तो सलाम का जवाब दे रही है, तुम्हारी बीवी दोनों हाथों की लूली है, दरवाजा कैसे खोला, तुम्हारी बीवी दोनों पैरों की लंगड़ी है, ये चल करके हुजरे से कैसे आई है। फिर ज़हनो फिक्र सवाल का जवाब देता है कि नहीं नहीं जवान तूने समझा नहीं, शेख ने ये भी तो फरमाया था कि उस महल में तेरे बीवी के अलावा कोई और नहीं है। शेख झूठे नहीं है, इसलिए इसमें राज कोई जरूर है। जवान के कदम पीछे हटाए, जवान फिर शेख की बारगाह में हाजिर होते हैं, शेख से अर्ज गुजार होते हैं हुजूर आपने जिन ऐबों को अपनी बच्ची के अंदर बताया था, इन ऐबों से मुत्तसिफ लड़की तो हमें महल में ना मिली है। शेख मुस्कुरा पड़े, फरमाया ए जवान तू इतना पाक और इतना साफ दिल लेकर के आया है, मगर तू उस राज को नहीं समझ पाया। सुन, जो मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी दोनों आंखों की अंधी है, आज तक उसने गैर महरम को नहीं देखा है, शरीयत के खिलाफ किसी चीज को नहीं देखा है। जो मैंने ये कहा दोनों कानों की बहरी है, आज तक उसने शरीयत के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनी है। जो मैंने ये कहा दोनों हाथों की लूली है, आज तक उसने गलत चीज को छुआ नहीं है। मैंने जो कहा जबान की गूंगी है, आज तक वो अपने जबान से खिला शराफ बोली नहीं है। मैंने ये जो कहा दोनों पैरों की लंगड़ी है, आज तक वो शरीयत के खिलाफ चली नहीं है। इतनी पाक और इतनी तैयबा ताहिरा मेरी बेटी है, उस बेटी का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, उस जवान का नाम हजरत सालेह है, उस शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। इन तीनों के आंगन में जो फूल खिलता है उन्हीं का नाम पीरे पीरा है, उन्हीं का नाम मीरे मीरा है, उन्हीं का नाम गौसे आजम है, उन्हीं का नाम शाह जीलानी है, उन्हीं का नाम मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर है। वही बड़े पीर दस्तगीर हैं जो ऐसी मुकद्दस हस्तियों की गोद में इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे कादरी, हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुभानी, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर फरमाएं, कितनी मुकद्दस माँ है, कितनी तैयबा ताहिरा माँ है, कैसे आबिदो जाहिद बाप हैं, कैसे नेक और परहेजगार नाना हैं। ऐसे तीनों के आंगन में जो फूल खिला उन्हीं का नाम गौसे आजम है। इन मुकद्दस हस्तियों की जिंदगियों का तकद्दुस मुलाहिजा फरमाइए। सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत होती है हिजरी 471 में या हिजरी 470 में या हिजरी 469 में। इन तीनों सनों में, हिजरियों में
कोई एक में सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की वलादत बसादत होती है। इराक की सरजमीन पर सूबा में एक कस्बा था जिसका नाम गीलान है। गीलान के करीब एक गांव था जो अशराफ का गांव कहलाता था, उस गांव का नाम नीफ है। वहीं पर सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हुई। बड़े पीर दस्तगीर जब पैदा हुए तो बड़े पीर भी सवेरे सवेरे पैदा होते हैं। आपके नाना जान की भी वलादत बसादत सुबह सुबह हुई, बड़े पीर भी सवेरे सवेरे पैदा हुए। आपके नाना पैदा हुए तो खुशबू फैल गई, बड़े पीर की वलादत होती है तो कस्बा नीफ महक जाता है। सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हुई तो औरतें इकट्ठा हो गई। देखने के बाद कहती हैं, आज तक इस गांव में हम लोगों ने किसी औरत से इतना खूबसूरत बच्चा पैदा होता हुआ नहीं देखा। ये तो बड़े हसीनो जमील हैं, ये तो बड़े खूबसूरत हैं, ये तो मुस्कुराते हुए पैदा हुए हैं। आज भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद फौरन रोकने लगते हैं। बड़े पीर की वलादत बसादत हुई तो आप मुस्कुराते हुए आए हैं, आप रोए नहीं। बच्चा इसलिए रोता है पैदा होने के बाद कि शैतान उस बच्चा को चौंका लगाता है, उसकी तकलीफ से शैतान के चौंके के बच्चा चीख पड़ता है। लेकिन गौसे आजम शैतान के इस चौंके से महफूज कर दिए जाते हैं। शैतान का हरबा नहीं चल पाया, आम मुस्कुराते हुए दुनिया में आ रहे हैं। सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत 29 शाबान को होती है। चांद तुलू होने वाला है। जब चांद सवेरे से ये ऐलान हो जाता है कि चांद तुलू हो गया, सुबह सुबह रमजान शरीफ की तारीख है, तो आपकी वालिदा मोहतरमा अपना पिस्तान पेश करती हैं पीने के लिए। दूध आप नहीं पीते हैं। आप जब लोग शाम के वक्त इफ्तारी करते तब आपकी मां अपना पिस्तान पेश करती तो दूध पीने लगते थे। ये रमजान शरीफ के महीने का एहतराम माँ की गोद में है। हालांकि अभी आप मुकल्लफ नहीं हुए कि आप पर रोजा फर्ज हो, मगर एहतराम रमजान जरा मुलाहजा फरमाइए। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई वस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस अंदाज से बयान फरमाते हैं कि रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाही से, रहे पाबंद अहकाम हमें शरीयत इब्तिदाही से, और न छोड़ा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम ने, न छोड़ा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम ने। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हुई है। औरतें जमा हो रही हैं और बशारत दे रही हैं, ए फातिमा उम्मुल खैर, आज तक इतना हसीन जमील बच्चा हम लोगों ने अपनी निगाह से नहीं देखा। हमारे कस्बे में ऐसे बच्चे की वलादत नहीं हुई है, मुबारक हो तुम्हें ए फातिमा। हजरत फातिमा गौसे आजम की वालिद मोहतरमा की उम्र शरीफ 60 बरस की हो गई थी जब बड़े पीर की वलादत हुई है। जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए हैं, बड़े पीर गौसे आजम माँ की गोद में हैं। औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ले जाती हैं। जैसे रोते हुए बच्चों की निगाह गौसे आजम के चेहरे पर पड़ती है, रोना बंद कर देते हैं, बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। गांव में रवायत बन गई थी, जब कोई बच्चा चीखने चिल्लाने लगता तो कह देते ले जाओ अब्दुल कादिर को दिखा लाओ। जैसे सरकार गौसे आजम के चेहरे पर नजर पड़ती रोता हुआ हंसने लगता था। आज ये अपने माँ की गोद में रह करके रोतों को हंसा रहे हैं, कल हिदायत दे करके रोतों को हंसाएंगे, कल दुखियों का दुख दूर फरमा करके रोतों को हंसाएंगे। सरकार गौसे आजम को देख करके मुस्कुरा पड़ते हैं बच्चे। माएं अपने अपने बच्चों को लाती हैं, गौसे आजम की निगाह पड़ जाए, अब्दुल कादिर की नजर पड़ जाए। आपके वालिद गिरामी सवेरे सवेरे आते हैं, बहुत खुश हैं आपके वालिद गिरामी। लोगों ने पूछा साले खुशी का मामला क्या है? कहा आज मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में मेरे लिए सारी बशारतें हैं। ये मैंने देखा, एक खुशी तो मुझे ये है कि मेरे घर मेरा बच्चा पैदा हुआ है, और दूसरी खुशी मुझे ये हुई कि मैंने रात में अल्लाह के हबीब की जियारत की है, मैंने अपने आका को ख्वाब में देखा है। और हदीस शरीफ में है कि जिसने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा उसने सही देखा। आका फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फकत रानी फइन्ना शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा। शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता, शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता। जरा इस जुमले पर गौर
فرمائیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیطان کو کتنا پاور حاصل ہے. شیطان گدھ بننا چاہے تو بن جائے, شیر بننا چاہے تو بن جائے, چیتا بننا چاہے تو بن جائے, کوئی جانور بننا چاہے تو بن جائے, سانپ بننا چاہے تو بن جائے, شعلہ بننا چاہے تو بن جائے, درخت بننا چاہے تو بن جائے, ہوا بننا چاہے تو بن جائے, پانی بننا چاہے تو بن جائے, وہ اڑنا چاہے تو اڑ جائے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو چلا جائے. شیطان کو اتنی طاقت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي, شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ابلیس کو اتنا پاور ملا ہوا ہے, وہ رسول کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ کیسے رسول کی طرح ہو رہے ہیں, یہ کیسے اپنے آپ کو نبی کی طرح ثابت کر رہے ہیں. یہ ابلیس کے بھی باپ بنے دکھائی دے رہے ہیں. ابلیس تو نبی کی طرح نہ بن سکا, مگر یہ دو ٹانگ کا ابلیس نبی کی طرح بننے کی کیسے دعویٰ کر رہا ہے, اور نبی کی طرح کیسے ہو رہا ہے. نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے, میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے. وہ رسول اللہ کا مقدس چہرہ ہے, وہ میرے سرکار کا مقدس سراپا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, اور شرح و شام صبح کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے, یہ میرے سرکار کا رخ انور ہے. آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے دو خوشیاں یہ حاصل ہوئی, اور تیسری خوشی یہ مجھے حاصل ہوئی کہ خواب ہی میں میرے آقا نے فرمایا صالح. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے, وہ میرا روحانی لاڈلا ہے. اسی طرف اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرت صالح کو بڑی خوشی ہوئی, ان تینوں چیزوں سے بڑے آپ خوش ہیں. حضرت صالح نے اپنے شہزادے کا نام عبد القادر رکھا. اب آپ عبد القادر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم کو لوگ دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں. عبد القادر آپ کو چلا کہا جا رہا ہے. حضرت غوث اعظم دوسرا سال جب لگا, رمضان شریف کے مہینے کے چاند کے تعلق سے اختلاف ہو گیا, ثبوت نہیں مل پا رہا تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا ذرا پتہ لگاؤ اشراف خاندان میں جو بچہ عبد القادر ہے اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں, چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضو فی شہر رمضان. اشراف خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, وہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا ہے. لوگوں نے جب پتہ لگایا تو پتا چلا کہ آج صبح سے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے. آپ کی ماں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. لوگوں نے کہا ضرور چاند ہوا ہے. اب تحقیق جاری ہوئی تو شرعی شہادت مل گئی کہ ہاں چاند طلوع ہو گیا ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, زمین پر رہ کر کے لوگ چاند کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں, چاند کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. لوگ دیکھیں نہ دیکھیں, نگاہ غوثیت دیکھ رہی ہے. لوگوں کی نگاہ پڑے نہ پڑے, غوث اعظم کی نگاہ پڑ رہی ہے. سرکار غوث اعظم دیکھ کر کے رمضان کا احترام فرما رہے ہیں. بڑے پیر دستگیر کی وہ خوبی ہے. سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کا 2 سال گزر جاتا ہے دودھ پی کر کے. جب اپنی ماں کا آپ چھوڑتے ہیں, زمین پر چلنے لگتے ہیں, تو چلنا بھی زمین پر آپ کا بڑا اچھا ہے. آپ کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, آواز بھی آپ کی بڑی صاف ستھری ہے. آپ کی آواز میں کوئی لغزش, کوئی لکنت نہیں ہے. گویا عقل پکار کر کے کہہ رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو, ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. سرکار غوث اعظم کے چلنے کو دیکھ کر کے گاؤں کی عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں عبد القادر کے چلنا ذرا دیکھو کیسے انداز سے چل رہے ہیں. اور بچے جب اپنے پاؤں کے بل چلنے لگتے ہیں تو زمین پر دونوں پاؤں کو رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں, مگر عبد القادر نے دونوں پاؤں کے بل گھسیٹ کر کے چلنا نہیں سیکھا, بلکہ یوں ہی اٹھ کر کے چلنے لگے ہیں. وہ سرکار بڑے پیر کا چلنا ہے. سرکار غوث اعظم چلنے لگے زمین پر, بڑی صاف ستھری آواز ہے. باپ نے سوچا اب اپنے بیٹے کو ہم پڑھائیں اور بسم اللہ خوانی کی جائے. گاؤں ہی کے ایک پرہیزگار شیخ کو بلایا جاتا ہے. آج میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی ہے. بسم اللہ خوانی تو آپ کے باپ نے بھی کروائی, لیکن رسمن بلا لیا گیا ہے, اس لیے کہ سرکار غوث پاک کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے مجاہد
تھے, بہت بڑے आबिद व जाहिद थे, इल्म की कोई कमी नहीं थी. सरकार गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम किया जाता है, दावतें पेश की जाती हैं. आज अब्दुल कादिर की बिस्मिल्लाह खानी है, आज वो तालीम शुरू करेंगे. जरा बुजुर्गों का तरीका मुलाहजा फरमाइए. जब वो अपने बच्चों की तालीम का आगाज करते थे तो दोस्तों को दावत दिया करती थी कि मेरा बच्चा आज इल्म हासिल करने के लिए शुरुआत करेगा. आज ये तरीका मफकूद हो गया है. आज पता ही नहीं चलता बच्चा कब मदरसे में दाखिल होता है और कब मदरसे से निकल करके चला आता है. जरा तहजीब और तरीका मुलाहजा फरमाइए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे लाडले सरकार गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी होने वाली है. मजलिस जमा हो जाती है, उस्ताद बैठ जाते हैं. दो जानो सरकार बड़े पीर बैठ गए. इस बैठने को देख करके उस्ताद हैरत में रह गए कि और बच्चे जब बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको बैठने का तरीका पहले बताया जाता है, मगर अब्दुल कादिर आए हैं तो जिस तरीके से बैठना चाहिए ऐसे ही बिला बताए बैठ गए हैं. आप दो जानो हाथ बांध करके बैठे हुए हैं जैसे नमाज में बैठा जाता है. सामने उस्ताद बैठे हैं, वालिद गिरामी बैठे हैं और दूसरे लोग बैठे हैं. उस्ताद ने जैसे कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बड़ी साफ सुथरी जबान है. बड़े पीर दस्तगीर ने पढ़ दिया तऊज़ व तस्मिया और उसके बाद जब उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा कुरान की ये आयत, तब तक मेरे बड़े पीर पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते रहते हैं. उस्ताद तो पढ़ने से रुक गए मगर बड़े पीर पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं. एक पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया. पढ़ते चले जा रहे हैं, मजलिस पर सन्नाटा छा गया. 17 पारे कुरान के हिफ्ज बड़े पीर सुनाते चले गए, ठहर गए. उस्ताद मुस्कुरा पड़े, सन्नाटा छाया है. वालिद गिरामी के लब पर मुस्कुराहट खेल रही है. मजलिस में एक सन्नाटा छाया हुआ है. ये अब्दुल कादिर ने कमाल कर दिया. अब्दुल कादिर ने 17 पारे कुरान के हिफ्ज सुना दिए. उस्ताद ने कहा बेटा और आगे पढ़ो. कहा बस मैंने इतना याद किया था इसलिए कि जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो मुद्दते हमल में मेरी माँ 17 पारे की हाफिजा थी, वो तिलावत करती रहती थी. सुन सुन करके मैंने याद कर लिया है. वो सरकार गौसे आजम की जाते गिरामी है. माँ के शिकम में है कुरान सीख रहे हैं, माँ के शिकम में है कुरान याद कर रहे हैं. अच्छा चलो सरकार गौसे आजम मादरजाद वली हैं, ये तो बात तस्लीम कर लो. आप कह सकते हो ये चूंकि मादरजाद वली हैं इसलिए उन्हें कुरान याद आ गया, वो मादरजाद वली हैं इसलिए उन्होंने कुरान सीख लिया. प्यारे कुरान का असर बच्चे पर मुरत्तब होता है. सरकार गौसे आजम की माँ कुरान तिलावत कर रही हैं तो गौसे आजम सुन करके याद कर ले रहे हैं, यह असर हो रहा है. आज की माँ कुरान तिलावत करे, पेट में अगर उनके शिकम में बच्चा है तो बच्चा कुरान की आयत नहीं सीख पाएगा मगर कुरान का फैज जरूर उसे मिलेगा, कुरान का असर जरूर उसे मिलेगा. इसलिए गौसे आजम तो न बनेगा लेकिन गौसे आजम का गुलाम जरूर बन जाएगा. माओ को चाहिए कि जब उनके शिकम में बच्चा हो, जब वो उम्मीद से हो तो कुरान की तिलावत करती रहें. माँ जब कुरान की तिलावत करेगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा. मैंने कुरान के फजाइल में बयान किया था कि नबी ने फरमाया कुरान जहां पढ़ा जाता है वो घर घर वालों पर कुशादा हो जाता है. माँ कुरान पढ़ रही है, माँ के शिकम में